Hello students, today we are together to discuss your new grammatical topic, that is change the voice. But this topic is not new to you. This topic is not new for you because this is very common or you are familiar with it from 7th to 8th class. 7वी ते 8वी पासून जवळपास तुम्हाला याचं डिस्कशन व्हायला लागतं. आणि हा टॉपिक त्याच्यामुळे तुम्हाला काही खूप वेगळा आहे असं नाही, माहिती आहे तो. And this topic is fully related with tenses. That is why we had already gone through that, and we continuously in previous videos we were continuously discussing tenses in active or in passive, okay, because that is base of change the voice. If you know tenses in both voice, you know change the voice, you can understand change the voice, you can do change the voice, you can solve the questions of change the voice in your examination. म्हणून या टॉपिकला व्यवस्थित बघा. त्याच्यासाठी आपण तो जो टॉपिक होता कशाचा, टेस्टचा, खूप डिटेल मध्ये आणि खूप वेळ लावून त्याला आपण घेतला. तुम्हाला माहित आहे 3-4 व्हिडिओज मी त्याचे टाकले आणि म्हणूनच मुद्दाम तुम्हाला काय तर गॅप दिली मी तुम्हाला टू प्रिपेअर दॅट टेबल, बिकॉज दॅट टेबल इज व्हेरी नेसेसरी फॉर दिस. That table is very necessary to identify the sentences which are given here in this topic. याच्यामध्ये दिलेले sentences identify करण्यासाठी, to understand the examples, to solve the examples, सगळ्या गोष्टीसाठी तुम्हाला तो टेबल आवश्यक आहे. त्याच्यामुळे तो प्रिपेअर आतापर्यंत झाला असेल त्याला आठवण्याचा प्रयत्न करा. and look here, you know change the voice, there are two types, means voice means active voice and passive voice. you know this, तुम्हाला हे माहिती आहे. but change the voice बघताना तुम्हाला it is very necessary to look they change the voice of statements, change the voice of imperative sentence and change the voice of question. Try to understand. Change the voice of statements, change the voice of imperative sentences and change the voice of questions. Now, what is difference between this? Statements, imperative sentence you can say, and question, interrogation. Question means interrogation. Now statement, yes plus V plus O or opposite of this, means object plus helping verb, PP and subject. Both these are statement. हे सगळे दोन्ही स्टेटमेंट पॅसिव्ह असेल किंवा ऍक्टिव्ह असेल हे स्टेटमेंट झालं. मराठीमध्ये ज्याला विधान म्हणतात बेटा, लक्षात असेल तुमच्या, विधान साधं वाक्य जे काय नाही या क्वेश्चन नाही आहे, विच इज नॉट इम्पेरेटिव्ह, विच इज नॉट एक्सक्लेमेटरी, विच इज नॉट इंटेरोगेटिव्ह. अ सिंपल सेंटेन्स मीन्स अ स्टेटमेंट वेअर देयर इज सब्जेक्ट, verb and object, or where there is object, then verb, helping verb and verb, and then subject. Okay, this is a form of statement, that is statement. Now imperative sentence means where there is, means a sentence starts from V1. पहिल्या प्लेस वरच तुम्हाला जर V1 मिळत असेल, if you get V1 on the first place, on the starting point of the sentence, that is imperative. And question, verbal question and WH question, these two types of question. So most important section for you for the 12th class is change the voice of statement. Change the voice of statement. Statement change the voice तुम्हाला जास्त महत्त्वाचे आहे. याचे बाय द वे कधी विचारलं तर आलं पाहिजे आणि नॉलेज आपल्याला पूर्ण असलं पाहिजे, मला असं वाटतं. हे महत्त्वाचं आहे तर हेच घ्यायचं.
यू नो, बिकॉज इनकम्प्लीट नॉलेज इज नॉट अ गुड थिंग. ती चांगली गोष्ट नाही आहे. मग कोणतीही गोष्ट जर माहिती करून घ्यायची आहे 100% त्याला माहिती करून घ्या. कळलं? तर म्हणून यालाही आपण माहिती करून घेणार आहोत. बट आय विल सेंड इट इन टू सेकंड व्हिडिओ, नेक्स्ट व्हिडिओ. आज आपल्याला हेच बघायचं आहे. And total these are 5 sentences which are given here. 5 sentences are which are mixed sentences. वेगवेगळ्या टेन्सचे असेल किंवा वेगळ्या व्हॉइसचे असेल. नाव आयडेंटिटी लक्षात घ्यायचं. फॉर चेंज द व्हॉइस it is very necessary to identify its voice, because you know there are two voice, active and passive. आणि इन्स्ट्रक्शन कोणती असते? इन्स्ट्रक्शन फक्त अशीच असते, चेंज द व्हॉइस. असं नाही म्हणणार की चेंजिंग टू ऍक्टिव्ह व्हॉइस किंवा चेंजिंग टू पॅसिव्ह व्हॉइस. बरं म्हणतील तरी नाही म्हटलं तर. That is why it is very necessary for you to understand the sentence, means to understand its voice. That this is first thing, to understand its voice. And second is to understand its verb. This is very important for each and every type of grammatical portion. For each and every type of कोणताही पार्ट ऑफ ग्रामर, कोणताही ग्रामरचा कोणताही पार्ट घ्या, तुम्हाला हा वर्ब कधीही सोडणार नाही बेटा. दिस इज वर्ब. वर्ब इज हिरो ऑफ द ग्रामर. मी तुम्हाला आधी सांगितलं होतं की वर्ब हिरो आहे ग्रामरचा, त्याला समजावंच लागेल. मी हे शिकवताना ना ग्रामर म्हणजे इतका महत्वाचा आहे. विदाउट वर्ब देयर इज नो ग्रामर. विदाउट वर्ब, वर्ब त्याशिवाय ग्रामरच नाही आहे. म्हणून तर मुलींना मी पहिल्यांदाच म्हणजे शिकवताना एक मजा म्हणून त्यांना नेहमी सांगते की असा विचार करा की नवीन नवीन एखाद्या मुलीचं लग्न झालं आणि सासरची फॅमिली खूप मोठी आहे, खूप मोठी, एकदम मोठ्या फॅमिलीत ती छोट्या फॅमिलीतली मुलगी मोठ्या फॅमिलीमध्ये गेली आणि शी गेट कन्फ्यूज. आणि कन्फ्यूज होणारच ना, कारण त्या मोठ्या फॅमिलीमध्ये नवरा आहे, सासू आहे, सासरे आहे, भासरे आहे, दीर आहे, खूप मोठी फॅमिली आहे. नो, काय करायचं? There is a very one simple trick is there to understand that family. त्या फॅमिलीला समजून घेण्यासाठी एक छोटीशी ट्रिक करायची. Only try to understand लग्नानंतर your husband. जो की तुमच्यासाठी नवीन आहे, त्या मुलाला समजा पहिले. त्याचे सगळे रूप, त्याचा V1 समजा, V2 समजा, ING फॉर्म समजा, इन्फिनिटिव्ह समजा. लिसन केअरफुली. त्याचे वेगवेगळे रूप, त्याचे वेगवेगळे नखरे, त्याची वेगवेगळी सिच्युएशन. इफ यू अंडरस्टँड, you can understand remaining members. You can understand all members of the family. You can adjust them. तुम्ही बरोबर त्यांना सगळ्यांना तुम्ही बरोबर एक न्याय देऊ शकता. सेम सिच्युएशन यू हॅव टू कीप इन युअर माइंड. दिस इज ऑल्सो तसंच आहे बिलकुल. इथे सगळेच आहे बघा, एवढे मोठे आहे. हे छोटं सेंटेन्स आहे ठीक आहे, पण एक्झाम मध्ये दिलेलं जर मोठं सेंटेन्स असेल तर सब्जेक्ट असतो, वर्ब असतो, ऑब्जेक्ट असतो, अदर वर्ड्स असतात, आर्टिकल, प्रिपोजिशन, काय काय नाही आहे तिथे. सो फर्स्ट थिंग इज कीप इन अ माइंड. डोक्यात टाकली असेल आणि आता समजली असेल की कुठे जाल तुम्ही, काय समजायचंय तुम्हाला. तर फर्स्ट वर्ब विच इज हिरो ऑफ द ग्रामर. वर्बला समजा. नाउ पिक, पिक अप. दिस इज वर्ब. याला बघा सिरियसली घ्या आता. पिकअप काय झाला? V2. ईडी दिसतो आहे तुम्हाला. ही पिकअप हिज गौरी शेल्स. इकडे जर गेला तर हॅड प्रेस, हॅड प्लस V3. पास्ट कोणता? परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट. पटापट लक्षात यायला पाहिजे, कारण की यू हॅड ऑलरेडी लर्न दॅट टेबल. यू हॅड ऑलरेडी काय घेतलं आहे तुम्ही, त्या टेबलच्या मधून तुम्ही गेलात. तर बघा इथे द प्लेस वॉज डेझर्टेड, वॉज डेझर्टेड. थोडीशी वेगळी सिच्युएशन यू गेट हिअर.
वेगळ्या प्रकारचा हेल्पिंग वर्ब अँड डेझर्टेड दिसतो आहे. त्याच्यानंतर हॅव बीन चीटेड नंतर बघू. त्याच्यानंतर एन्जॉयमेंट हॅड रेंडर्ड. दीज आर वेगवेगळ्या सेंटेन्सेस मधले हे सगळे वर्ब्स आपल्याला आयडेंटिफाय करता आले. आपल्याला हे वेगवेगळे वर्ब काय करता आले, ओळखता आले. डेफिनेटली दीज आर वर्ब्स, बट डेफिनेटली दीज आर इन देअर डिफरंट फॉर्म्स. वर्ब्स आहे सगळे, पण त्यांचे वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत. त्या फॉर्म्सला आपण पहिल्यांदा बघून घेऊ. इथे पिक ओनली V2. सांगा लवकर. ओनली V2, सिंगल V2. V2 मीन्स पास्ट टेन्स. एकटा V2 जर असेल तर हा काय झाला, ऍक्टिव्ह. हो की नाही. हेल्पिंग वर्ब पास्ट पार्टिसिपल असेल तर आपण त्याला पॅसिव्ह म्हणतो. बट धिस इज अ पॉइंट ऑफ कन्फ्युजन. आणि कन्फ्युजन आपण ऑलरेडी दूर केलं आहे. कुठल्या वॉइस पासून कसं कसं आहे, कोणत्या टेन्स पासून, हे सगळं बघत जाऊ नंतर. ही पिक पहिल्यांदा इकडे सिंपल, त्याच्याचमुळे मी फर्स्ट प्लेसवर आहे. इथे काय तर म्हणूनच मी लिहिलं कोणतं तर व्हेरी सिंपल सेंटेन्स. बिलकुल साधं वाक्य आहे. तुम्हालाही कळतं बेटा, आपण सगळेच करू शकतो. आणि तिथे त्या टेबलमध्येच अर्धा पॅसिव्ह अर्धा ऍक्टिव्ह आपलं तिथेच सगळं कव्हर झालेलं आहे. ही सब्जेक्ट, पिक, वर्ब, ही इज कवरी शेल्स ऑब्जेक्ट झाला. नाउ चेंज देअर प्लेसेस. उलट करा. म्हणजे ऑब्जेक्ट पहिल्या प्लेसवर, बाय नंतर जाईल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आणि पास्ट पार्टिसिपल. लुक हियर वन्स अगेन. जरी झालं असेल तेव्हा तरी S plus V plus O active voice. S plus V plus O means subject, verb and object. This is very simple form. Active voice in its simplest form. Simplest form मध्ये active असतो, सोपा असतो. Object, helping verb, past participle, by and subject. This is a form of passive voice. Passive voice चा हा फॉर्म झाला. उलटा आहे. A to Z opposite of the active voice. A to Z opposite of the active voice. Now, first, take decision. Try to take decision whether the given sentence is in active or is it in passive. याला ऍक्टिव्ह मध्ये आहे की पॅसिव्ह हे पहिल्यांदा तुम्हाला बघावं लागते. तर इथे एकटा व्हर्बच आहे, त्याच्यामुळे इथे पॅसिव्ह असण्याची हेच नाही. कारण पॅसिव्ह मध्ये प्रत्येक ठिकाणी हेल्पिंग व्हर्ब आणि पास्ट पार्टिसिपल डेफिनेटली राहील. तर हा ऍक्टिव्ह झाला. याला उलट करून टाका. ही इज कवरी शेल. उलट केलं बिलकुल. ही इज कवरी शेल्स. काय होईल आता, ही इज कवरी शेल्स. शेल्स आहे. वेअर पिक्ड अप बाय हिम. पिक्ड अप आहे ना, म्हणजे पास्ट टेन्स. वेअर PICKED पिक्ड अप बाय हिम. पुन्हा एकदा बघा. ही इज कवरी शेल ऑब्जेक्ट होता, आपण कुठे घेतला, पहिल्या प्लेसला, ऑब्जेक्टच्या प्लेसला. हा फॉर्म आपण कुठे घेतोय, युअर फॉर्म मध्ये. तर हा ऑब्जेक्ट आणला पहिल्यांदा, म्हणजे ही इज कवरी शेल्स. वेअर घेतला बिकॉज यू आर डुइंग पास्ट टेन्स, because already the given sentence is in past, not necessary to change it tense. Tense change करायचा नाही, you have to only change voice. That is why जर याचा past tense असेल तर you have to do, you have to create your answer, you have to write your answer into past. कळलं. तर मग हा past आहे म्हणून ही कवरी शेल्स. पास्ट साठी हेल्पिंग वर्ब कोणते राहील, was or were. दोन हेल्पिंग वर्ब. These are the helping verbs of past tense, was or were. Was for single and were for plural. तर इथे काय झालं, हीच कवरी शेल्स. This shows plurality. Yes की होय, yes आहे. Means इथे आपण काय घेतला, were. His कवरी शेल्स were picked up. Picked up. आता काय झालं, पिक V2 नाही आहे तो V3 म्हणून घेतला. कारण पॅसिव्ह व्हॉइस साठी आपल्याला V3 लागतं हेल्पिंग वर्ब नंतर. जिथे ईडी लागलेला असेल V2 ला, त्याचा V3 सुद्धा कसा राहील, तसाच राहील. त्याच्यावर विचार करण्याची गरज नाही. वेअर पिक्ड अप बाय हिम. हीचा झाला हिम. हीचा हिम, देचा देम, शीचा हर. हे तुम्हाला माहित आहे त्याच्या कशा बदलतात.
कळलं? ऑब्जेक्टिव्ह अँड सब्जेक्टिव्ह त्याचे जे हे फॉर्म बदलतात तशा प्रकारचं बाई यूज झालं. हे लक्षात आलं? एवढं लक्षात आलं असेल. नाउ नेक्स्ट लुक हिअर. नसेल आलं तरी 1 बाय 1 करता करता हळूहळू तुमच्या लक्षात येईल आणि मग शेवटी तुम्ही जे उदाहरणं करत जाल त्याच्यामुळे तुम्हाला आणि समजा काही प्रॉब्लेम असेलच बेटा, एनी टाइम आस्क मी. तुमच्याजवळ माझा नंबर आहे, यू हॅव माय नंबर. तुम्ही फोन करू शकता. यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी. आय एम ऑलवेज रेडी टू आन्सर. आय एम ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लेन दॅट डिफिकल्ट पॉइंट. जर काही प्रॉब्लेम इथूनही तुम्हाला गेला तर कधीही तुम्ही मला फोन करा, कधीही विचारा आणि एखादा प्रॉब्लेम काही नवीनही असेल किंवा यातलीही असेल तरी आपण पुन्हा त्याला डिस्कस करू शकतो किंवा पुन्हा बघू शकतो. नो प्रॉब्लेम. काहीही प्रॉब्लेम होणार नाही. लुक हिअर नाउ. इकडे बघा. नाउ युअर नेक्स्ट एक्झाम्पल, सेकंड एक्झाम्पल. दिस इज. याला विसरायचं आता. जे झालं ते डोक्यातून पूर्णपणे काढून टाकायचं आहे. आधीच्या मॅटरला डोक्यात ठेवू नका. नवीन गोष्ट शिकताना तुमचं डोकं हे पूर्णपणे रिलॅक्स आणि एम्प्टी पाहिजे. आधीचं गेलं, तो टेन्स गेला, तो टेन्स वेगळा आहे. पुन्हा तुम्हाला नवीननी सुरुवात करायची. अगेन यू हॅव टू डिसाइड वेदर इट इज इन पॅसिव्ह or in active, whether the given example is in passive or in active. Okay, and second step identify its tense. बघा आता इथे the astrologer had praised. आपण जरी दोन त्याच्या स्टेप्स म्हणतो, कोणत्या दोन स्टेप की आयडेंटिफाय द वर्ब अँड आयडेंटिफाय. मी तर म्हणून राहिले की त्याचा टेन्स बघा आणि त्याचा व्हॉइस पण बघा. बट फॉर टेकिंग बोथ डिसिजन, दोन्ही प्रकारे व्हॉइस डिसाइड करताना किंवा त्याचा टेन्स डिसाइड करताना तुम्हाला एकाच ठिकाणी जावं लागतं. एकच तीच जागा आहे जी की व्हॉइस पण सांगत आहे आणि तीच जागा आहे जी की टेन्स पण सांगत आहे. फक्त आपण म्हटलं की दोन गोष्टी तुम्हाला डिसाइड कराव्या लागतात, एकत्रच त्या दोन्ही समजतात. बघा लक्षात घ्यायचं. द ॲस्ट्रॉलॉजर हॅज प्रेस्ड. इथे बघा हा पोर्शन. बिकॉज धिस इज अ प्लेस ऑफ वर्ब. तुम्ही बघितली कारण हेल्पिंग वर्बनी तर खूपच सोपी होऊन जातं वर्ब दिसायला. अँड हेल्पिंग वर्ब्स आर व्हेरी लिमिटेड. इज, एम, आर, वॉज, वेअर, हॅज, हॅव, हॅड, हो ना, विल, शॉल, वॉज, वेअर. तर हे सगळे जे हेल्पिंग वर्ब्स आहेत त्याची लिस्ट लिमिटेड आहे. हेल्पिंग वर्बची जागा कशाची असेल ग? ती वर्बची जागा. हेल्पिंग वर्ब नंतर नक्कीच कोण असेल तर मेन वर्ब असेलच आणि आपल्याला तसंही त्याच्या तो फॉर्मनी त्याच्या अर्थाने आपल्याला कळतो. आपली तेवढी तर तयारी आहे की आपल्याला वर्ब कळतो आहे. नंतर बघा द ॲस्ट्रॉलॉजर हॅड प्रेस्ड. नाउ try to remind. Had pressed, has, have, had, V3 perfect. You know perfect है ना. And perfect is the tense of confusion. Perfect. Why perfect is a tense of confusion? Because has, have, had and V3 you get these pair in active voice, mean helping verb and past participle. ऍक्टिव्ह व्हॉइस मध्ये पण आणि पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये पण तो दिसला होता. आठवलं का तुम्हाला तेव्हाच बेटा? ऍक्टिव्ह व्हॉइस मध्ये पण हेल्पिंग वर्ब आणि पास्ट पार्टिसिपल होता. इथे कशामध्ये? परफेक्ट मध्ये. परफेक्ट असेल तर खूप विचार करायचा बरं. आणि मग कसं होतं? हेल्पिंग वर्ब आणि पास्ट पार्टिसिपल होता. मग पॅसिव्ह आणि ऍक्टिव्हला आपण वेगवेगळं कसं केलं होतं किंवा कसं होतो? तो ओनली विथ द हेल्प ऑफ बीइंग. फक्त बीइंग तिथे लागतो. मग तुम्ही त्याला उलट तर करालच, तेवढं तुम्हाला माहिती आहेच बेटा. उलट कराल पण बीइंग यू हॅव टू यूज बीइंग टू शो पॅसिव्ह व्हॉइस ऑफ दिस सेंटेन्स. ओके. बीइंग लक्षात ठेवा. बीइंग असेल तर तो त्याचा मीन्स हॅज, हॅव, हॅड राहील. पास्ट पार्टिसिपल राहीलच म्हणजे हे प्रेस तसंच राहील पण सोबत काही जास्तीचा एक बीइंग येईल. तर बघा आता इथे द ॲस्ट्रॉलॉजर हॅड प्रेस हिज इन्व्हिटेशन. इथे बीइंग दिसतोय का? नाही. मीन्स दिस इज इन ऍक्टिव्ह. अगेन पुन्हा ऍक्टिव्हच आहे. ॲस्ट्रॉलॉजर मीन्स ऍक्टिव्ह जर आहे तर नॉट नेसेसरी टू कन्फ्यूज होण्याची म्हणजे गरजच नाही ना. हा काय झाला? सब्जेक्ट झाला, हा वर्ब झाला आणि हा ऑब्जेक्ट झाला. ओनली 3 प्लेसेस आर देअर.
फक्त 3च प्लेसेस आहेत. देअर आर नो अदर वर्ड्स, नथिंग. फक्त 3च जण आहे, तर कन्फ्युजन काय आहे? फक्त बघा वर्ब, तर करा उलट, इकडचं इकडे येईल, हा कुठे जाईल? शेवटी जाईल. कशाच्या नंतर जाईल? बायच्या. याला बघत जायचं, बायच्या नंतर सब्जेक्ट असेल प्रत्येक ठिकाणी. तर बघा आता, हिज इन्व्हिटेशन हॅड प्रेस्ड आहे, काय होईल? हॅड बीन प्रेस्ड, बीन लावा. ओके, हिज इन्व्हिटेशन हॅड बीन प्रेस्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर. ओके, बाय द एस्ट्रोलॉजर. हिज इन्व्हिटेशन हॅड बीन प्रेस्ड. सोपं आहे करायला उलट. आपण हे सगळं तसंच ठेवलं, फक्त बीन लावला. आपल्याला वाटतं ते कठीण आहे म्हणून, कारण कठीण कठीण करून घेतलं की सगळं जगच कठीण वाटायला लागतं. मला ऍक्च्युअली करायला बघा ना, काही चेंजेस, नॉट नेसेसरी टू चेंज एनिथिंग. काहीच चेंज करण्याची तुम्हाला इथे गरज पडली नाही. तुम्ही हॅड तसाच्या तसा ठेवला. प्रेस ऑलरेडी वॉज देअर, तिथे प्रेस होताच, मीन्स V3, आणि फक्त तुम्ही एकटा बीन तिथे वापरला. सिच्युएशन चेंज करून टाकली, प्लेसेस चेंज केल्या, तर यू गेट युअर आन्सर. तुम्हाला काय मिळालं? तुमचं आन्सर मिळालं. ओके, नाउ नेक्स्ट समजून देऊ की करता येईल तुम्हाला? समजून देते. ओके, चला बघा इकडे. द प्लेस, इथे बघाल, व्यवस्थित डिसिजन घ्याल आणि व्यवस्थित बघाल मी काय सांगते. वॉज डिझर्टेड अगेन. सगळ्यात पहिल्यांदा वॉज डिझर्टेड. हेल्पिंग वर्ब पास्ट पार्टिसिपल धिस इज. हा हेल्पिंग वर्ब आणि पास्ट पार्टिसिपल आहे. दिस इज नॉट V2. व्हाय इट इज नॉट V2? V2 का बरं नाही? हा V3 का बरं? कारण हा जर इज एम आर वॉज वेअर सोबत येत असेल तर डेफिनेटली तो पास्ट पार्टिसिपलच्या फॉर्म मध्ये त्याचा आलाय. हा जर समजा डेझर्टेड एकटा असता तर आपण म्हटलं असतो इट इज V2. कळलं? पण वॉज वेअर सोबत आहे तर तो काय आहे? पास्ट पार्टिसिपल आहे. आणि हा परफेक्ट नाही, दिस इज नॉट परफेक्ट, बिकॉज कारण तिथे हॅज ह्या हॅड नाही. मग हा पास्ट टेन्सचा पॅसिव्ह आहे. दिस इज पॅसिव्ह, पास्ट टेन्स. पास्ट टेन्सचा तो पॅसिव्ह झाला. लक्षात घ्या, ट्राय टू अंडरस्टँड. पॅसिव्ह मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव्ह क्वेश्चन in the form of active always. प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला ऍक्टिव्हच्या फॉर्म मध्ये दिल्या जाईल क्वेश्चन, हे नाही आहे. यू आर लर्निंग इन 12th क्लास. कोणत्याही फॉर्म मध्ये पॅसिव्ह किंवा ऍक्टिव्हच्या कोणत्याही फॉर्म मध्ये क्वेश्चन दिला जाऊ शकतो. तो तुम्हाला ओळखायचा आहे आणि करायचा आहे, तर करता येतो, ओळखता येतो, सगळं काही येत आहे आपल्याला. बघा, द प्लेस वॉज डिझर्टेड बाय द डे. Now cancel by. Not necessary to use by in active. Active मध्ये काही गरज नाही त्याची. The time. The place was deserted by the time. बघा, टाइम, टाइमच तिथे सब्जेक्ट आहे. कधी कधी हो ना. The time आणा याला आता. कुठे आणा? सब्जेक्टच्या प्लेसला. The time इथून तुमचं सुरू होईल. Deserted बघा, डेझर्टेड. मी डेझर्ट का नाही म्हटलं? बिकॉज आय वॉन्ट पास्ट टेन्स. कारण तुम्हाला यू नीड पास्ट टेन्स बिकॉज सेंटेन्सेस गिव्हन इन पास्ट. पहिल्यांदाच आपण पाहिलं की टेन्स चेंज करायचं नाही, तर म्हणून द टाइम कॅपिटल होईल. द टाइम डेझर्टेड द प्लेस. टाइमनी ती प्लेस डेझर्ट करून टाकली. वेळेने सगळं तिथलं नष्ट करून टाकलं, डेझर्ट करून टाकली. वेळ तर वेळ आहे. तर हे असं सेंटेन्स आहे. ऑल दीज सेंटेन्सेस आर युअर टेक्स्चुअल सेंटेन्सेस. टेक्स्चुअल मीन्स these sentences are taken from your new textbook. ओके, तर द एस्ट्रोलॉजर्स डे हा जो तुमचा लेसन आहे त्यातले आहे काही नंतरच्या काही लेसन्स मधले सेंटेन्सेस आहे. ते टेक्स्चुअल सेंटेन्स घेणं हे नेहमी चांगलं असतं कोणत्याही सेंटेन्सला, बिकॉज यू हॅव टेक्स्चुअल ग्रामर. टेक्स्चुअल ग्रामर तुमच्यासाठी जास्त महत्त्वाचं आहे. आणि कोणतेही समजून घ्या, ग्रामर तर ग्रामर आहे. प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला पण टेक्स्चुअल ग्रामर. तुम्ही पण सेंटेन्स काढताना नेहमी टेक्स्टबुक मधून सेंटेन्स काढत जायचे. अँड गो थ्रू द प्रॅक्टिस, प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस अँड प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. इतकी प्रॅक्टिस करायची की परफेक्ट होतोच व्यक्ती. सगळ्यात चांगली तर हीच हे आहे
की प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. मग आपण सगळ्यांना परफेक्ट बनवते, आपणच कसं इम्परफेक्ट राहू. खूप प्रॅक्टिस करायची. ग्रामर इज अ टॉपिक, ग्रामर इज अ पोर्शन ऑफ प्रॅक्टिस. ग्रामर हा प्रॅक्टिसचा भाग आहे. जेवढी जास्त प्रॅक्टिस तुम्ही ग्रामरची कराल, गणित आहे ग्रामर, तेवढं तुम्ही इतके परफेक्ट व्हाल ग, खूपच अगदी, की तुम्हाला खूप म्हणजे. आणि दुसऱ्याला सांगा ग्रामर, लहान बहीण भावांना शिकवा. खूप छान प्रॅक्टिस आहे ती. जर घरी कोणी असेल ना, छोटा बहीण असेल किंवा भाऊ असेल, 9वीत असेल, 10वीत असेल, 8वी 7वी असेल तरीही चालेल, पण त्यांना सांगायचं, धीस प्रोव्हाइड्स यू अ बेस्ट प्रॅक्टिस. टीचिंग ही जी गोष्ट आहे ती आपल्याला बनवत जाते. म्हणून ट्राय टू टीच करण्याचा प्रयत्न करा. हे समजलं बेटा? द टाइम डेझर्टेड पास्ट टेन्स, कारण ऍक्टिव्ह मध्ये पास्ट मीन्स ओनली V2. ऍक्टिव्ह म्हणजे प्रेझेंट, ऍक्टिव्ह मध्ये इनऍक्टिव्ह प्रेझेंट मीन्स ओनली V1, सिंगल V1. तर इथे आपण V2 वी यूज हिअर V2. द टाइम डेझर्टेड, द प्लेस as it is given, the place is placed. फक्त आपण चेंज केलं बघा, तर ही असं झालं. These are 3 sentences in various tenses, in various voice, active as well as in passive. Now have been बघा, इथे बघा, same sentence but the tense is different. I have been, you get here been. Been means has I had. V3 plus been means definitely it is in passive. You have to change it into active. बाय काढून टाकाल, बिन काढून टाकाल, उलट करून टाकाल, उत्तर तुमच्या समोर राहील. करता येईल ना? करता येईल का? हा पोर्शन पहिल्यांदा, त्याच्यानंतर हॅव चीटेड. आयचं काय होईल? मी. आय कुठे जाईल? बाय तर निघून जाईल. मी आयचा नेहमी मी होतो. तर हे लक्षात घ्यायचं. सम ड्रेडफुल एन्चantment had rendered. हे सेंटेन्स मी तुमच्यासाठी सोडते फॉर युअर प्रॅक्टिस. ओनली लास्ट सेंटेन्स. आणि तुम्हाला तुमच्या बुकमधून, यू परचेस बुक सगळे परचेस केले आहे, पुस्तकामधून तुम्ही ॲटलिस्ट 10 सेंटेन्सेस काढा. आणि हा व्हिडिओ स्टार्ट करण्याच्या आधीच आधी कसं मी तर आता सांगते आहे, 2दा तुम्ही पाहू शकता ना. तर तो टेन्सचा कॉलम ओपन करूनच बसायचा, त्याला पूर्ण ऑब्झर्व करून टाकायचं वन्स अगेन, आणि नंतर स्टार्ट धिस पोर्शन. ओके. प्रॅक्टिस साठी एक्झाम्पल मी नंतर तुम्हाला प्रोव्हाइड करेल. आणि नेक्स्ट त्याच्यामध्ये वी विल गो टुवर्ड्स इम्पेरेटिव्ह and question, change the voice of imperative sentence and change the voice of interrogative sentence. Okay. नेक्स्ट व्हिडिओ लवकरात लवकर आय विल ट्राय टू सेंड. तोपर्यंत व्यवस्थित घरी राहायचं, काळजी घ्यायची. व्हिडिओ सेंड करून राहिलो आम्ही आणि केअर करून राहिलो तुमची. तुम्ही अभ्यास करत असालच, कारण काळजी तर 12वीची तुम्हालाही आमच्यापेक्षा जास्त असावी. तरीही घरीच राहून अभ्यास करायचा आहे सध्या तरी, आणि घरी राहायचं आणि व्यवस्थित राहायचं. थँक्यू.